మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్కి అందరికీ స్వాగతం. నా పేరు బి విమల పుష్కరుడు. జడ్పీ హై స్కూల్లో స్కూల్ అసిస్టెంట్ పిఎస్గా వర్క్ చేస్తున్నాను. 2012 డిఎస్సి ద్వారా సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది పిఎస్ అసిస్టెంట్గా. 10th క్లాస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫిజికల్ సైన్సెస్లో ముఖ్యమైనటువంటి చాప్టర్ కార్బన్ రసాయన శాస్త్రం, కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్. ఈ లెసన్ అనేటువంటిది మన నిజ జీవితంలో ఎంతో ఉపయోగకరమైంది కాబట్టి దీని గురించి కూలంకుషంగా ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం. కార్బన్ అనేటువంటిది కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్, కార్బన్ రసాయన శాస్త్రం, కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్. మన ఎవ్రీ బాడీ కంటైన్స్ carbon, every living organism contains carbon. That's why this is also known as the chemistry dealing with carbon is also known as organic chemistry. Organic chemistry parts loki organic chemistry. Organs means organic chemistry. Organ means organ, living organism. Every living organism constructed or contains carbon in various forms. For example, amino acids and other every part of the human being or every living organism must be contains carbon. That's why Berzelius, the scientist Berzelius divide chemistry as organic chemistry and inorganic chemistry. In this organic chemistry, carbon is the main constituent element in every human part. So that this carbon is having a lot of importance. This versatile nature of carbon is also one of the importance of carbon. So let us discuss about all these things today. What is the nomenclature and what is the hybridization involved in the carbon? What types of hybridizations and what types of allotropic forms are exist for carbon? All these things we discuss in our in this classroom. Okay. First of all, knowing about carbon. So first of all, carbon and its compounds. Carbon is the one of the element. Carbon is one of the element. This is a non-metal and fourth group element. Carbon is a non-metal and carbon is non-metal and fourth A group element. Okay. Carbon having 4 electrons in their outermost shell. Carbon having 4 electrons in their outermost shell. So first of all we have to know about the electron configuration of the carbon and what is how the valency of carbon and how many bonds are exist for carbon. So let know about the electronic configuration of carbon. 1s2, 2s2, 2p2. Carbon having atomic number of carbon is 6. The atomic number of carbon is 6. 1s2, 2s2, 2p2 is the electronic configuration of the carbon. In excited state configuration of carbon, this is the outermost shell. Outermost shell consisting of 4 electrons in their outermost shell. That's why the valency of the carbon is 4 and also simply fourth group element kabatti valency kuda 4 అని చెప్పేసి మనం నేర్చుకోవచ్చు. valency of the elements చెప్పేటప్పుడు గ్రూప్ నెంబర్ ని బట్టి మనం చెప్పొచ్చు. సో valency of the first group elements is 1 and second group elements is 2 and third group elements is 3, fourth group elements 4 and fifth group elements దగ్గరికి వచ్చేసరికి 8 - 5 that is 3 and sixth group elements 8 - 6 that is 2. Seventh group halogens. Seventh group elements halogen consisting of 8 - 7 that is 1 and O group element valency is 0 that is noble gases యొక్క valency. ఆ రకంగా valency of the carbon is 4. సో దీని యొక్క గ్రౌండ్ స్టేట్ కన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ కన్ఫిగరేషన్ కనుక కన్సిడర్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ కన్ఫిగరేషన్. ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ కన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్ యొక్క ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ కన్ఫిగరేషన్ కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ స్టేట్ కన్ఫిగరేషన్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే గ్రౌండ్ స్టేట్ కన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ది కార్బన్ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉన్నటువంటి కన్ఫిగరేషన్ రాసుకుంటాం. దిస్ అవుటర్ మోస్ట్ కన్ఫిగరేషన్ 2s2 and 2p
2px1, 2py1, 2pz is empty orbital. So the empty orbital is present in 2pz of the carbon configuration. What will have the excited state configuration of carbon is like this. The one of the electron jumps from 2s to shell, this 2s shell to 2p shell. So 2s లో ఉన్నటువంటి రెండు ఎలక్ట్రాన్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ 2pలోకి జంప్ అయితే 2pz కూడా ఫిల్ అయ్యి 2s to 2px1, 2py1, 2pz1, that means 2px1, y1, 2py1 and 2pz1. So total 4 electrons in the 4 unpaired electrons in their outermost shell. That's why the valency of the carbon is 4. Valency of carbon is 4. Hence carbon can able to form 4 bonds. Carbon can able to form 4 bonds. Either carbon single bonds, carbon double bonds, carbon ట్రిపుల్ బాండ్స్. ఈ 3 రకాలైనటువంటి బాండ్స్ కార్బన్ మధ్య ఎగ్జిస్ట్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్, వాట్ ఈస్ ద వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్ అంటే కార్బన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ మెటల్ 4th గ్రూప్ ఎలిమెంట్. ఈ 4th గ్రూప్ ఎలిమెంట్ అయినటువంటి ఈ కార్బన్కు ఉండేటువంటి వ్యాలెన్సీని కనుక గమనిస్తే దాని కన్ఫిగరేషన్ ఈ రకంగా ఉంటుంది. సో గ్రౌండ్ స్టేట్ కన్ఫిగరేషన్ అండ్ ఎక్సైటెడ్ కన్ఫిగరేషన్ ఇస్ లైక్ దిస్. వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ ది కార్బన్ ఈజ్ 4. ఎందువల్లంటే 4 ఎలక్ట్రాన్లు అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉన్నాయి. కెన్ ఏబుల్ టు ఫార్మ్ 4 బాండ్స్ విత్ ఎనీ అదర్ సింగిల్ వ్యాలెంట్ ఎలిమెంట్. హైడ్రోజన్తో 4 బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. వేరేజ్ అదే కార్బన్ తోటి సింగిల్ బాండెడ్గా, డబుల్ బాండెడ్గా, ట్రిపుల్ బాండెడ్గా కాంపౌండ్స్ ఎగ్జిస్ట్ చేసేటువంటి కెపాసిటీ ఉంది. కాబట్టి మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేటువంటివి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. అందువల్లే కార్బన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బ్రాంచ్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, దట్ ఈస్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఎంచేదంటే ఎవ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజం కంటైనింగ్ దిస్ కార్బన్, అమినో యాసిడ్స్ ఆర్ బ్లడ్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్, ఫ్లెష్, ఎవ్రీథింగ్, ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా కార్బన్ అనేటువంటిది. అలాగే లివింగ్ ఆర్గానిజం సెల్యులోజ్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్స్, షుగర్స్, all these are containing carbon. That means every living organism containing carbon. That's why carbon dealing chemistry is known as organic chemistry. ఈ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ, ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అనేటువంటి డిఫరెన్షియేట్ తీసుకొచ్చినటువంటి శాస్త్రవేత్త ఎవరంటే బెర్జీలియస్ అనేటువంటి సైంటిస్ట్ ఈ ఆర్గానిక్ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ గురించి సంబంధించినటువంటి క్లాసిఫికేషన్ అనేటువంటి తీసుకొచ్చారు. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్, ఎప్పుడైతే ఈ కార్బన్ యొక్క 4 వ్యాలెన్సీ గురించి మనకు తెలిసిందో దీన్ని బట్టే ఎంటైర్ కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ యొక్క ఈ స్ట్రక్చర్ లేదా కార్బన్ అండ్ ఇట్స్ కాంపౌండ్స్ లెసన్ యొక్క ఎసెన్స్, దాని యొక్క మొత్తం మనకు తెలియాలంటే వాట్ ఈస్ ద 4 వ్యాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్ యొక్క 4 వ్యాలెన్సీ గురించి పూర్తిగా మనం తెలుసుకోవాలి. ఈ రకంగా కార్బన్ యొక్క 4 వ్యాలెన్సీ అనేటువంటిది ఉంటుంది. అంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉన్నటువంటి 4 ఎలక్ట్రాన్లు అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్గా ఉండడం వల్ల ఇవి వేరే ఏ ఇతరమైనటువంటి 4 ఎలక్ట్రాన్లు ఇచ్చేటువంటి కాంపౌండ్స్ తోటి, 4 ఎలక్ట్రాన్లు ఇచ్చేటువంటి కాంపౌండ్స్ తోటి కోవలెంట్లీ బాండెడ్ అవి కోవలెంట్ బాండ్స్లో ఫామ్ చేసి ఆక్టెట్ కన్ఫిగరేషన్ని హోల్డ్ చేస్తాం, ఆక్టెట్ కన్ఫిగరేషన్ని ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం. సో కార్బన్ ఇట్ కెన్ ఏబుల్ టు ఫార్మ్ సింగిల్ బాండ్స్ అండ్ డబుల్ బాండ్స్ అండ్ ట్రిపుల్ బాండ్స్. నౌ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ వాట్ ఈజ్ హైబ్రిడైజేషన్. మరి ఈ బాండ్స్ ఫామ్ చేయాలి, కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేయాలంటే హైబ్రిడైజేషన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ తెలియాలి. ఈ హైబ్రిడైజేషన్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ని లినస్ పౌలింగ్, the great scientist Linus Pauling explained about the concept of hybridization. Now know about what is hybridization. Okay, hybridization concept. Linus Pauling is one of the greatest scientists. The person Linus Pauling is the only person who got 2 Nobel Prizes, unshared Nobel Prizes, 2 Nobel Prizes for both chemistry and peace. శాంతి మరియు రసాయన శాస్త్రంలో 2 నోబెల్ బహుమతులు గెలుచుకున్నటువంటి ఏకైక శాస్త్రవేత్త లినస్ పౌలింగ్. బెర్జీలియస్ అనేటువంటి ఆయన
ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీని ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీని క్లాసిఫికేషన్ తీసుకొస్తే లీనస్ పౌలింగ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి కార్బన్ ఎందువల్ల ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది, లేదా ఎన్ని రకాలైనటువంటి అంటే డబుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్, ట్రిపుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్, సింగిల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్గా ఎట్లా ఇది కెమికల్ రియాక్షన్లో లేదా కెమికల్ బాండింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనేటువంటి దాని గురించి చెప్పినటువంటి శాస్త్రవేత్త లీనస్ పౌలింగ్. సో ఈ లీనస్ పౌలింగ్ గారు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి కాన్సెప్ట్ హైబ్రిడైజేషన్. సో కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ద బాండ్ బిట్వీన్ టూ మాలిక్యూల్స్ ఈ సెడ్ టు బి కోవలెంట్ బాండ్ when these two atoms are having similar electronegativity. సిమిలర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉన్నటువంటి రెండు ఎలిమెంట్స్ మధ్యలో ఏ బాండ్ ఫామ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉందంటే కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉంది. కార్బన్ అనేటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఏ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ కార్బన్ ఇస్ 2.5. అందువల్ల ఇది అయానిక్ కాంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేయడానికంటే కూడా ఎక్కువగా కోవలెంట్ బాండ్స్ అనేటువంటిది ఫామ్ చేస్తుంది. అందువల్ల హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్ లీనస్ పౌలింగ్ ఏం చెప్తారంటే కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే రెండు ఎలిమెంట్స్ మధ్య కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే రెండిటికి మధ్యలో ఉండేటువంటి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అనేటువంటిది సిమిలర్గా ఉండాలి. సో ఇది 2.5 కార్బన్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ కార్బన్ ఈజ్ 2.5. దట్స్ వై దిస్ కోవలెంట్ బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఎక్కువగా ఫామ్ చేసేటువంటి కార్బన్కి మధ్యలో కావచ్చు, లేదా కార్బన్ హైడ్రోజన్ కావచ్చు, కార్బన్ నైట్రోజన్, కార్బన్ ఆక్సిజన్, ఇట్లా ఏ రకమైనటువంటి బాండ్స్ ఫామ్ చేసినప్పటికీ కూడా వేరే ఇతర ఎలిమెంట్స్ తోటి ఇది ఫామ్ చేసేటువంటి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్స్ ఆర్ కోవలెంట్ బాండ్స్. సో ఈ కోవలెంట్ బాండ్ ఎట్లా ఫామ్ అవుతుంది? కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్. ఆ హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్ని ఎవరు తీసుకొచ్చారు? లీనస్ పౌలింగ్. హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చినటువంటి శాస్త్రవేత్త లీనస్ పౌలింగ్. సో ఈ లీనస్ పౌలింగ్ గారు చెప్పినటువంటి హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ to form same number of molecular orbitals is known as hybridization. Intermixing of atomic orbitals to form same number of molecular orbitals is known as hybridization. Intermixing of atomic orbitals to form same number of molecular orbitals. ఎన్ని అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ అయితే ఇంటర్మిక్స్ అయ్యాయో అంతే నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అయ్యి వాటి మధ్యలో బాండింగ్ అనేటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ హైబ్రిడైజేషన్. హైబ్రిడైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ టు ఫామ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎస్ ఆర్బిటాల్, 3 పి ఆర్బిటాల్స్, దిస్ ఈజ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్, ఎస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది అటామిక్ ఆర్బిటాల్, 3p 3 పి ఆర్బిటాల్స్, పిఎక్స్ పివై పిజెడ్, 3 ఆర్బిటాల్స్, ఈ టోటల్ నెంబర్ 3, ఈ టోటల్ నెంబర్ ఎస్ ఆర్బిటాల్స్ నుంచి 1, ఈ 1 ఎస్ ఆర్బిటాల్స్ 3 పి ఆర్బిటాల్స్ ఇంటర్మిక్సింగ్ జరిగి అంతే నెంబర్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ 4, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని 4 నెంబర్ ఆఫ్ sp3 hybridized orbitals, this is called molecular orbitals, molecular orbitals. ఇది atomic orbitals, same number of molecular orbitals, atomic orbitals, same number of molecular orbitals కనుక ఫామ్ అయితే this is called hybridization. ఈ hybridization మెయిన్గా మనం 3 టైప్స్ నేర్చుకుంటాం, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ sp3 type of hybridization, sp2 type of hybridization, sp type of hybridization. సో హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే లీనస్ పౌలింగ్ గారు చెప్పినటువంటి హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఇంటర్మిక్సింగ్ ఆఫ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ టు ఫామ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్. ఏవైతే అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నావో ఈ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఎన్నైతే కలిసి ఇంటర్మిక్సింగ్ ఒకదాంతో ఒకటి కలిసిపోయి కొత్త రకమైనటువంటి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్, ఎంఓ టైప్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్, అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఇంటర్మిక్సింగ్ వల్ల మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఆ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అవడం వల్ల వాటి మధ్యలో ఉండేటువంటి బాండ్స్ అనేటువంటివి ఏర్పడి సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ పై బాండ్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్స్ అండ్ పై బాండ్స్. వీటి గురించి తర్వాత చెప్పుకుంటాం. సిగ్మా బాండ్స్, పై బాండ్స్ రూపంలో
రెండు అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ లేదా ఒక అటామిక్ ఆర్బిటాల్ అండ్ ఒక మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఇట్లా కలిసి బాండింగ్లో ఫామ్ అవుతాయి. సో బాండింగ్లో ఫామ్ అవ్వాలంటే ముందు ఏం జరగాలంటే హైబ్రిడైజేషన్ జరగాలి. హైబ్రిడైజేషన్ జరిగి హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఏర్పడాలి. హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఏర్పడిన తర్వాత వాటి మధ్యలో బాండింగ్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది. సో హైబ్రిడైజేషన్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుందంటే ముఖ్యంగా 3 రకాలుగా ఉంటుంది. ఇంకా వేరే రకాలుగా కూడా ఉంటుంది, అది ఇంటర్మీడియట్లో నేర్చుకుంటాం. ఇక్కడ వరకు మన వరకు కావాల్సినటువంటి 3 హైబ్రిడైజేషన్స్ ఏంటంటే sp3 హైబ్రిడైజేషన్, sp2 హైబ్రిడైజేషన్, sp హైబ్రిడైజేషన్. sp3 హైబ్రిడైజేషన్కి ఎగ్జాంపుల్ మీథేన్ అండ్ C2H6 మీథేన్ ఈథేన్ మాలిక్యూల్స్, మీథేన్ అండ్ ఈథేన్. నెక్స్ట్ వన్ sp2 టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్కి ఏ కార్బన్ కాంపౌండ్స్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటాం అంటే C2H4 అండ్ C3H6, ఇథిలీన్ అండ్ ప్రొపిలీన్, ఇథిలీన్ ప్రొపిలీన్. వాటి నామక్లేచర్ ఎలా వస్తుందనే తర్వాత నేర్చుకుంటాం. సో ఫస్ట్ వన్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్ మీథేన్, sp2 హైబ్రిడైజేషన్ ఇథిలీన్ అండ్ sp హైబ్రిడైజేషన్ C2H2 ఎస్టిలిన్ ఆర్ ఎథైన్, ఎస్టిలిన్ ఆర్ ఎథైన్. సో ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ నేర్చుకుంటే మీథేన్ అండ్ ఇథిలీన్ and ethine or acetylene. So these 3 are the main hybridizations involved in the carbon chemistry. First one sp3 hybridization, sp2 hybridization, sp hybridization. ఇప్పుడు ఈ 3 hybridizations గురించి ఒక్కొక్కటే మాట్లాడుకుంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ sp3 hybridization. sp3 hybridization one s orbital, one s orbital plus 3 p orbitals are intermixing. One s orbital and 3 number of p orbitals are intermixing to form sp3 hybridized orbitals. How many number of sp3 hybrid orbitals are formed in this sp3 hybridization is total atomic orbitals are 4 and hence 4 molecular orbitals are formed. 4 atomic orbitals are intermixing to form 4 molecular orbitals, 4 sp3 type of hybridized orbitals. So దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కింద ఏం తీసుకున్నాం అంటే ఎగ్జాంపుల్ కింద CH4 మీథేన్ మాలిక్యూల్ ఫార్మేషన్, కార్బన్ ప్లస్ 4 elements of hydrogen to form CH4 methane molecule. సో మీథేన్ మాలిక్యూల్ కార్బన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో కార్బన్ యొక్క 4 వ్యాలెన్సీ ప్రకారం కార్బన్ యొక్క అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఎక్సైటెడ్ స్టేట్లో ఉండేటువంటి 4 ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి ఉన్నటువంటి 2s and 2px 2py and 2pz. దిస్ ఈస్ ద ఎక్సైటెడ్ స్టేట్ కన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ కార్బన్. ఇందులో 4 కూడా ఇంటర్మిక్సింగ్ అయ్యి 1 2 3 4 అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఇంటర్మిక్సింగ్ టు ఫార్మ్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్, దట్ మీన్స్ 4 hybridized orbitals sp3 hybridized orbital. 4 sp3 hybridized orbitals are formed in this sp3 hybridization. So కార్బన్ దగ్గర దిస్ ఈజ్ కార్బన్ దగ్గర 4 హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ని మాలిక్యులర్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ని p orbital is spherical shape and s orbital is spherical shape and p orbital dumbbell shape. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటల్ ఈ 2 ఇంటర్మిక్సింగ్ అయ్యాయి, s ఆర్బిటాల్ 3 p ఆర్బిటాల్స్ ఇంటర్మిక్సింగ్ అయ్యి మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ని ఒక లోబ్ చిన్నదిగా రెండో లోబ్ పెద్దదిగా చూపిస్తూ ఎట్లా చూపిస్తాం. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ అనదర్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ అనదర్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ like this. This is the molecular orbital representation. This one is atomic orbital represent p orbital dumbbell shape, s orbital spherical shape, d orbitals double dumbbell shape. Okay, right. So ఇక్కడ sp3 హైబ్రిడైజేషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి కార్బన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి 4 అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఇంటర్మిక్సింగ్ అయ్యి
4 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్, 4 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్లో 4 అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, 4 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్లో 4 అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇవి హైడ్రోజన్, 4 హైడ్రోజన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్, 4 అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ తీసుకుంటే ఈ 4 అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కూడా 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ కార్బన్, ఎక్కడ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్లో. సో ఇక్కడికి వచ్చి 4 హైడ్రోజన్లో ఉన్నటువంటి సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ హైడ్రోజన్, ఇక్కడ sp3 టైప్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది రెండింటికి మధ్యలో. అట్లా ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ తోటి హైడ్రోజన్ వచ్చి చేరి ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ అండ్ అనదర్ హైడ్రోజన్ అండ్ 4 హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్తో ఏ టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ ఫామ్ అవుతుందంటే కార్బన్ 4 హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్స్తో 4 సింగిల్ బాండ్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ 4 కూడా ఏ టైప్ ఆఫ్ బాండ్స్ అయ్యా అంటే సిగ్మా బాండ్స్. హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్పుకున్నప్పుడు sp3 హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్లో ఈ రకంగా ఒక కార్బన్ తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి 4 హైడ్రోజన్స్తో 4 కోవలెంట్ బాండ్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. ఈ 4 కోవలెంట్ బాండ్స్ కూడా స్ట్రాంగ్ బాండ్స్, దట్ ఈస్ సిగ్మా బాండ్స్. సో ఈ రకంగా 4 కార్బన్ పరమాణువులు కూడా ఒక కార్బన్ పరమాణువు 4 హైడ్రోజన్ పరమాణువుల చేత బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఏ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది అంటే టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్. సో CH4 tetrahedral structure with bond angle 109 degrees 28 minutes. Bond angle 109 degrees 28 minutes. This is sp3 hybridization. Again sp3 hybridization means the intermixing of s orbital with 3 p orbitals to form 4 number of molecular orbitals, that is 4 sp3 type of hybridized orbitals. Example is methane molecule సెంట్రల్ ఆటమ్ కార్బన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఉండేటువంటి వ్యాలెన్సీ షెల్లో ఉండేటువంటి 4 ఎలక్ట్రాన్లు కూడా ఒక s ఆర్బిటల్లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ px py pz లో ఈచ్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటల్ కంటైనింగ్ అనదర్ సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ రెస్పెక్టివ్లీ, రైట్. సో 2s అండ్ 2px 2py 2pz 3+1 4 అటామిక్ ఆర్బిటల్స్ ఇంటర్మిక్సింగ్ 4 sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటల్స్ కార్బన్ దగ్గర ఏర్పడతాయి. ఈ 4 sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటల్స్ ఇవన్నమాట, అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తోటి 4 sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటల్ని ఒక ఈ లోబ్స్ లైక్ దిస్ రిప్రజెంట్ లైక్ దిస్, ఈ రకంగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఈ రకంగా 4 కార్బన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి 4 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్, హైడ్రోజన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి s ఆర్బిటాల్లో ఉన్నటువంటి సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్తో 4 కోవలెంట్ బాండ్స్ని ఫామ్ చేసి CH4 మాలిక్యూల్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ CH4 మాలిక్యూల్ యొక్క షేప్ ఎలా ఉంటుందంటే టెట్రాహెడ్రల్ షేప్ విత్ బాండ్ యాంగిల్ 109 degrees 28 minutes. And another example is ethane is another example. That means ఒక కార్బన్ C2H6 కార్బన్ మధ్యలో సింగిల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతూ ఈ కార్బన్ 3 హైడ్రోజన్లతోటి 3 సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్లతోటి 3 సిగ్మా బాండ్స్, టోటల్ 3 + 3 6 ను 7 సిగ్మా బాండ్స్తో C2H6 మాలిక్యూల్, దట్ ఈస్ ఈథేన్ మాలిక్యూల్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంది. అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఈథేన్ మాలిక్యూల్. సో ఇది కూడా sp3 హైబ్రిడైజేషన్ ద్వారా ఏర్పడుతుంది. అంటే సింగిల్ బాండ్స్ కనిపిస్తే ఖచ్చితంగా కార్బన్ మధ్యలో సింగిల్ బాండ్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ which undergoes sp3 hybridization. This carbon is also be undergoes sp3 hybridization. sp3 type of sigma bond. sp3 type of sigma bond. sp3 type of sigma bond. So కార్బన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి 4 sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ 3 హైడ్రోజన్లతోటి, ఇంకోటి పక్కన ఉన్నటువంటి కార్బన్ తోటి. ఈ కార్బన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి 4 sp3 హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ 3 హైడ్రోజన్స్ తోటి ఒక కార్బన్ తోటి సిగ్మా బాండ్ ద్వారా లింకప్ అవడం వల్ల మొత్తం 4 కోవలెంట్ బాండ్స్, ఎక్కడ వచ్చేసరికి 4 కోవలెంట్ బాండ్స్ వెరసి టోటల్ సిగ్మా బాండ్స్ ద్వారా ఈథేన్ మాలిక్యూల్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతుంది. నౌ మూవ్ టు ది sp2 type of hybridization. Carbon outermost configuration 1s excited state configuration 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1 outermost shell configuration. So carbon undergo one s orbital with 2 px py orbital, 2px 2py orbital, that means 2 p orbitals and 1 s orbital, total 3 atomic orbitals. 3 atomic orbitals intermixing to form
3 sp2 s and p2 sp2 type of hybridization, total 3 sp2 hybridized orbitals. So carbon దగ్గర sp2 hybridized orbitals ఏంటంటే 2 sp2 hybridized orbitals, 3 sp2 hybridized orbitals, 3 number of sp2 hybridized orbitals, 3 sp2 hybridized orbitals, 3 సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్స్ కలిగి ఉంటాయి. ఒక దిస్ ఈజ్ అటామిక్ ఆర్బిటాల్. సో 3 హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ 3 ప్లస్ one of the atomic orbital. This one is atomic orbital. That means pz atomic orbital. pz atomic orbital. ఒక కార్బన్ దగ్గర ఈ టైప్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఇదే టైప్ ఆఫ్ అనదర్ కార్బన్ దగ్గర కూడా సేమ్ sp2 టైప్ ఆఫ్ కార్బన్ తీసుకుంటే ఈ కార్బన్ దగ్గర కూడా ఈ రకమైనటువంటి అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ దిస్ వన్ sp2. సో sp2కి మధ్యలో ఓ సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇంకో కార్బన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి sp2 తోటి. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్తో ఒక హైడ్రోజన్ తోటి ఒక హైడ్రోజన్ దాని దగ్గర ఉన్నటువంటి సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఇవ్వడం వల్ల పేరప్ అవుతాయి. అంటే ఒక బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, సిగ్మా కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. sp2s టైప్ ఆఫ్ సిగ్మా బాండ్. లైక్ వైజ్ ఇట్లాంటివి ఎలా ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయంటే ఈ కార్బన్ దగ్గర ఒకటి, ఈ కార్బన్ దగ్గర ఒకటి, ఈ కార్బన్ దగ్గర ఒక హైడ్రోజన్, రెండో హైడ్రోజన్, మూడో హైడ్రోజన్, 4 హైడ్రోజన్లు కలిసి సో CH2, ఇక్కడ ఒక కార్బన్ CH2. ఈ కార్బన్కి మధ్యలో ఆల్రెడీ ఒక సింగిల్ బాండ్ సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయింది. ఈ కార్బన్ దగ్గర కూడా ఏమవుతుందంటే ఒక pz ఆర్బిటాల్ అనేటువంటిది pz ఆర్బిటాల్ అనేటువంటిది బాండ్ హైబ్రిడైజేషన్లో పాల్గొనకుండా ఉన్నటువంటి pz ఆర్బిటాల్ కూడా ఉంటుంది. ఈ కార్బన్ దగ్గర ఒక pz ఆర్బిటాల్, ఈ కార్బన్ దగ్గర ఒక pz ఆర్బిటాల్, ఈ pz ఆర్బిటాల్ డైరెక్ట్ ఓవర్లాపింగ్ అంటే ఒకే అక్షం మీద ఓవర్లాపింగ్ జరగకుండా ఇవి రెండిటికి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నాయి కాబట్టి సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్కి మధ్యలో సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల జరిగేటువంటి బాండ్ పై బాండ్ అంటాం. సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ మీన్స్ ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్లాపింగ్ రెండు రకాలుగా జరుగుతుంది. ఒకటి అక్షము వెంబడి రెండు ఆర్బిటాల్స్ కనుక ఇలా డైరెక్ట్గా అక్షము వెంబడి, ఇది px అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో px. ఇది px అండ్ ఈ ఆర్బిటాల్ కూడా pxకి ఓవర్లాపింగ్ ఒకే అక్షం మీద ఓవర్లాపింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ ఓవర్లాపింగ్. ఈ డైరెక్ట్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల జరిగేటువంటి దాన్ని ఏమంటాం అంటే ఈ డైరెక్ట్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల వచ్చేటువంటి బాండ్ సిగ్మా బాండ్ అంటాం. అలా కాకుండా ఈ డైరెక్ట్ ఓవర్లాపింగ్ జరిగిన తర్వాత ఇదే ఎలిమెంట్, ఇదే కార్బన్ లేదా ఇది అనదర్ ఎలిమెంట్, ఏ ఎలిమెంట్ అయితే ఇది దీని మీద ఒక అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉన్నటువంటి ఇంకొక py అండ్ py కూడా ఉంటే ఈ రెండింటికి మధ్యలో జరిగేటువంటి ఓవర్లాపింగ్ని సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్. ఇక్కడ అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ అన్పెయిర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉండటం వల్ల వీటికి మధ్యలో కూడా ఇంటరాక్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ ఇంటరాక్షన్ వల్ల ఏర్పడేటువంటి సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ అంటాం. దీన్ని పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో డైరెక్ట్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల జరిగేటువంటిది డైరెక్ట్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల జరిగేటువంటిది సిగ్మా బాండ్ అయితే సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల జరిగేటువంటిది పై బాండ్. సిగ్మా బాండ్ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ బాండ్, pi bond is somewhat weak bond. So without forming of sigma bond there is no pi bond. So first sigma bond form అవుతుంది. దానిపైన ఉండేటువంటి దానిపైన వేరే pz ఆర్బిటాల్స్ కానీ px ఆర్బిటాల్స్ కానీ సైడ్ వైజ్గా ఓవర్లాప్ అవడం వల్ల పై బాండ్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. రెండు పై బాండ్స్ ఫామ్ అవచ్చు, ఒక సిగ్మా బాండ్, రెండు పై బాండ్స్ ఫామ్ అవచ్చు. సో డబుల్ బాండ్ అంటే ఒక సిగ్మా బాండ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ పై బాండ్. ట్రిపుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్ తీసుకున్నప్పుడు సిగ్మా బాండ్ అండ్ వన్ పై బాండ్ అండ్ సెకండ్ పై బాండ్, రెండు పై బాండ్స్ ఒక సిగ్మా బాండ్కి వెళ్తే ట్రిపుల్ బాండ్ అండ్ ఒక సిగ్మా బాండ్ ఒక పై బాండ్ డబుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్. సో డబుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఒక సిగ్మా బాండ్తో పాటు ఒక పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ కార్బన్కి మధ్యలో సిగ్మా బాండ్ ఒకటి ఫామ్ అయింది డైరెక్ట్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల. దట్ ఈస్ sp2 టైప్ ఆఫ్ ఓవర్లాపింగ్. sp2 టైప్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల ఫామ్ అయినటువంటి బాండ్ సిగ్మా బాండ్. అండ్ pz టైప్ ఆఫ్ సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల వచ్చినటువంటిది పై బాండ్. అంటే కార్బన్ అండ్
కార్బన్ మధ్యలో ఈ కార్బన్ సంబంధించినటువంటి దిస్ వన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది కార్బన్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ అనదర్ కార్బన్. సో ఈ కార్బన్ దగ్గర డైరెక్ట్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల ఒక సిగ్మా బాండ్, సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల ఏర్పడినటువంటి ఇంకొక పై బాండ్, వేరస్ ఒక డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది కార్బన్కి కార్బన్కి మధ్యలో. హైడ్రోజన్కి కార్బన్కి మధ్యలో ఒక సిగ్మా బాండ్, ఎనదర్ హైడ్రోజన్కి కార్బన్కి మధ్యలో, అలాగే ఈ హైడ్రోజన్కి కార్బన్కి, ఈ కింద ఉన్నటువంటి హైడ్రోజన్కి కార్బన్కి మధ్యలో 4 బాండ్స్ సిగ్మా బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో 4 సిగ్మా బాండ్స్, ఇక్కడ ఒక సిగ్మా బాండ్, మొత్తం 5 సిగ్మా బాండ్స్ ఒక పై బాండ్ తోటి C2H4 ethylene molecule. Ethylene molecule is the best example for sp2 hybridization. Now let us discuss about sp hybridization. sp hybridization means carbon excited state configuration is like this: 1s2s2 and 2px, py and pz1. Okay, right. One s orbital and one p orbital intermixing to form, that means 2 atomic orbital intermixing to form 2 molecular orbitals. Atomic orbitals ఏంటి? ఒక s ఆర్బిటాలు, ఇంకొక px ఆర్బిటాలు, ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఇది సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉంది. సో కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ 2 ఆర్బిటాల్స్ ఇంటర్మిక్సింగ్ అయ్యి sp టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజేషన్, 2 అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ కాబట్టి 2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ అంటే 2 sp టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ అనేటువంటివి ఏర్పడతాయి. ఎక్కడంటే ఒక కార్బన్ దగ్గర. సో ఒక కార్బన్ దగ్గర ఏర్పడినటువంటి దిస్ వన్ ఈజ్ 1 sp టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్ అండ్ అనదర్ వన్ దిస్ sp టైప్ ఆఫ్ హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్. ఇది వేరే కార్బన్ దగ్గర కూడా సేమ్ కార్బన్ ఒకటి. సో 2 sp హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఒక కార్బన్ దగ్గర, ఇంకో కార్బన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి 2 sp హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్, ఇవి 2 డైరెక్ట్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల ఒక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఈ 2 డైరెక్ట్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల ఫామ్ అయ్యేటువంటి బాండ్ సిగ్మా బాండ్. సో సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేరే ఆర్బిటాల్లో ఉన్నటువంటి ఇంకొక sp హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్నటువంటి అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ హైడ్రోజన్తో కలిసి పేరప్ అవుతుంది ఇంకో హైడ్రోజన్స్తో కలిసి. అంటే కార్బన్ మధ్యలో సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయ్యి ఒక హైడ్రోజన్ మధ్యలో సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ 2 అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఒక కార్బన్ దగ్గర 2 అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ px అండ్ pz, py అండ్ pz. ఇక్కడ కూడా py దగ్గర pz దగ్గర ఒక్కొక్క అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ తోటి అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి. ఇదేమో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్, ఇవి 2 మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్లో ఉన్నటువంటి 2 అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్, అటామిక్ ఆర్బిటాల్స్లో ఉన్నటువంటి 2 అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇంటర్మిక్సింగ్ జరిగి ఇలా డైరెక్ట్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయితే ఇక్కడ pzకి py సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ అండ్ pz సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్, py అండ్ pz సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్. ఇక్కడ ఒక పై బాండ్, ఇక్కడ ఒక పై బాండ్, వెరసి 2 పై బాండ్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఒక ఎలక్ట్రాన్, py అండ్ pz. సో 2 సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల 2 పై బాండ్స్ ఫామ్ అయ్యి CH ట్రిపుల్ బాండ్ CH, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇథైన్. దీన్నే C2H2 అని కూడా అంటాం, ఎస్టిలిన్ అని కూడా అంటాం. ఎస్టిలిన్ మాలిక్యూల్ sp హైబ్రిడైజేషన్. సో sp హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్, ది స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందంటే లీనియర్ స్ట్రక్చర్ విత్ బాండ్ యాంగిల్ 180 degrees. సో 3 హైబ్రిడైజేషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఒకటి sp3, రెండోది sp2, 3 sp హైబ్రిడైజేషన్. ఓకే, sp3 అండ్ sp2 అండ్ sp హైబ్రిడైజేషన్. sp3 హైబ్రిడైజేషన్కి ఎగ్జాంపుల్ CH4 మీథేన్ మాలిక్యూల్, sp2 హైబ్రిడైజేషన్ C2H4, sp హైబ్రిడైజేషన్ C2H2, మీథేన్, ethylene, ethine. This structure is tetrahedral structure.
tetrahedral structure. This structure is trigonal planar. Trigonal planar structure ఈ మాలిక్యూల్కి. ఈ మాలిక్యూల్కి వచ్చేసరికి లీనియర్ స్ట్రక్చర్. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి బాండ్ యాంగిల్ 109 degrees 28 minutes, బాండ్ యాంగిల్ 120 degrees, బాండ్ యాంగిల్ 180 degrees. సో ఇది హైబ్రిడైజేషన్ కాన్సెప్ట్, sp3, sp2, sp hybridization. So hybridization is nothing but intermixing of atomic orbitals to form same number of molecular orbitals. This was introduced by Linus Pauling, the only scientist who got 2 Nobel Prizes for peace and chemistry. And sp3 hybridization example is methane, sp2 hybridization example is ethylene, sp hybridization is ethane, where structures tetrahedral, trigonal planar, linear structure, 109 degrees 28 minutes, 120 degrees for sp2 hybridization and 180 degrees for sp hybridization. That is about hybridization. So ఈ రోజు hybridization అందులో ఉండేటువంటి sp3 hybridization, sp2 hybridization and sp hybridization సంబంధించి అంశాలు నేర్చుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో దీని తర్వాత కాన్సెప్ట్ అయినటువంటి అలోట్రోప్స్ ఆఫ్ కార్బన్తో కలుద్దాం.